Good morning, one and all. Okay, today we are going to learn the concept of control statements in Java. Control statements in Java. In the last class, we discussed about types of operators. Okay, which type of operators we are using in the Java, what are those, and what is the purpose of them, and what are the examples of them. We learn them. So in this class we are going to learn control statements. So what is the meaning of control statements? Control statements, it controls the statements. The meaning is it controls the statement. So which one they are going to control? The flow of execution of a particular program. Statements are nothing but what ma instructions of our program, of in a particular program. Okay, now those are means the flow of execution is going to be controlled. So who controls ma? Controller. Who controls our program? Controller. Who is the controller? Compiler is the controller. Who is the controller to our program? Compiler is the controller. So we want the compiler controls our program or statements or instructions. So in which flow it's going to control? So where it's going to control our statements? So the compiler is doesn't know individually. So we need to write a code. These statements are going to control when it is true or when it is false. So when we are going to compare more than two statements, then which one is going to compare? A greater than B or B greater than C or A greater than C, like this. So we need to write the code. So based on that, the controller will control our program. So the controller needs to control our program. It's not by itself. So we need to write the code according to that. Okay, now that's why we are using the concept like control statements. So the control statements are the statements which alter or change. We can call alter or change the flow of execution of a program. Okay, now, and provide better control to the programmer over the program execution. So ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తారో, ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో ఆ పర్సన్కి బెటర్ కంట్రోల్ ఉండాలి ప్రోగ్రాంలో. ఏ పార్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏ బ్లాక్ నుంచి ఏ బ్లాక్కి మనం చేంజ్ అవ్వాలి, మన అవుట్పుట్ ఎలా మనము ప్రింట్ చేసుకోవాలి, విచ్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వి ప్రింట్. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై దీస్ కంట్రోల్ statements. That's the meaning of is controls the flow of execution of a program and provide the better control to the programmer over the program execution. So that the control statements are useful to write efficient and complex programs. When we use these control statements, we want to write a complex programs, mean big programs. Okay na? So in this situation we are using these control statements. So for efficient programming, to provide the efficient programming, to write the efficient complex programs. So easily we want to write the complex programs with the help of these control statements. Okay, so Java program control statements classified into three categories. So these control statements are classified into three groups or three categories. So the first one is selection statements, the second one is iteration statements, the third one is jump statements. Okay na, jump statements. Okay na, these are the three types of statements we are using in Java. According to the selection statements, so what is selection statement? So overview means the selection statements allows your program to choose different paths of execution based on the outcome of a expression or the state of a variable. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కానీ అవుట్కమ్ని మనము డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో మనకి చూస్ చేసుకోవడానికి, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవడానికి దీస్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్. ఇటరేషన్ మీన్స్ వాట్ మా? లూప్స్. Iteration means what ma? Loops. What is the meaning of loop? Some statements are executed repeatedly. Some statements are executed repeatedly based on condition, based on the particular
situation. So in this case we are using these iteration statements. Okay na, so here the iteration statements enables program execution to repeat one or more statements, those are called iteration statements from loops. We are using different types of looping statements like while loop, do while loop, for loop. Okay na, that is the thing that is called iteration statements. Jump statements. Okay na, the jump statements allows your program to execute in a non-linear fashion. అంటే మనకి సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో, లీనియర్ ఆర్డర్లో కాకుండా మనం ఒక లేబుల్ నుంచి ఇంకొక లేబుల్కి జంప్ అవడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లేస్ని వెళ్ళి మనం ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి. ఓకేనా, మనకు సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో అవసరం లేదు, కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్లో మనకు అవుట్పుట్ అవసరం లేదు, పర్టికులర్ అవుట్పుట్ మాత్రమే మనకు కావాలి. సో దెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ విచ్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ program, so that only we want to execute. So in this case we are using these jump statements. These are different types of jumping statements, break, continue and return statements we are using here. Okay na, in the Java we are not using go to statement. Ma C lo manam go to statement use chestamu, forward go to, backward go to and forward jump, backward jump. But in the Java we are not using go to statements, we are using break, continue and return statements. Okay na, so these are the three types of control statements we are using in Java. What are those ma? One is selection statements, second one is iteration statements, third one is jump statements. అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటారు. జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటారమ్మా? అన్కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకేనా, ద జావా సపోర్ట్స్ 2 సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్. సో సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయన్నమాట. వన్ ఈజ్ ఇఫ్ అండ్ స్విచ్. ఇఫ్ అండ్ switch. These statements allow you to control the flow of your program's execution based on condition only all during the runtime. మన ప్రోగ్రామ్ రన్ టైంలో మన బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క 2 స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనకు యూజ్ అవుతాయి. ఏవంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ అండ్ స్విచ్. ఓకేనా, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ద ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. ఇఫ్లో కూడా మళ్ళీ మనకి ఏమున్నాయి, 4 డిఫరెంట్ సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా, సో వాట్ ఆర్ దోస్? ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ ఇఫ్. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ని ఏమంటాం మనము? సింపుల్ ఇఫ్ అంటాము. ఓకేనా, వన్ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. వన్ వే branching statement. Simple if statement is also called as one way branching statement. The second one is if else. If else, either true or false. If else, true aithe kaakapote. If else. Okay na, so that is called if అనేది ట్రూ బ్లాక్ అనుకున్నప్పుడు, ఎల్స్ అనేది ఫాల్స్ బ్లాక్ అనుకున్నప్పుడు, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అనుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ని చెక్ చేస్తున్నాము? 2, either if it is true or if it is false. That's why it is also called as two-way branching statement. That's why it is also called as two-way branching statement. The third one, if else if. ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. మనకి మంత్స్ ప్రింట్ చేయడానికి, లేకపోతే వీక్ డేస్ ప్రింట్ చేయడానికి, లేకపోతే మార్క్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఈజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఆర్ లేకపోతే యావరేజ్ స్టూడెంట్, ఈజ్ పాస్, ఈజ్ ఫెయిల్, లేకపోతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవడానికి సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. అందుకని ఏమైనా నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్. సో ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్. The if else if statement is also called as else if ladder statement. Then nested if statement. Nested if statement. Okay, inside loop inside the another loop. Nested if means in if loop we are having another if loop. The if loop inside having another if loop, that is called as nested if loop or nested if statement. Sorry. So these are the 4 subcategories of if statement. What is the first one? If is also called as simple if. This is called as one way branching statement. The second one is if else. So this is called as two way branching statement. Third one is if else if. This is called as else if ladder statement. The fourth one is nested if statement. So come to the first one, simple if or
ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని కూడా అంటాము. ఓకేనా, సింపుల్ ఇఫ్ ఆర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ వన్ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. It is used to execute a statement or block of statements only if a specified condition is true. ఓకేనా, మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఆ స్టేట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఓకేనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సింపుల్ ఇఫ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. నేనైతే డబుల్ కోట్స్లో ఎన్క్లోడ్ చేశానో ఆ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వీటికి. ఓకేనా, ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకేనా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ బి controls our program. Okay, now here the general form of if statement. Okay, now if condition, open if braces, open if loop, and statement 1 close if loop, rest of the program statements. Okay, now this is the syntax for the if statement or simple if. If condition, okay, now open the if loop. Okay, now then write the statements, one statement or two statement, how many of the statements here. So then close the condition, if close the if loop or if condition. Okay, then rest of the statements. So this is the syntax or form, syntactical form of a if statement. Okay, so this is the rest of the program statement. Okay, now ఒకవేళ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఆ స్టేట్మెంట్ కానీ ఈ బ్లాక్ మీన్స్ వాట్ మా విత్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రేసెస్, ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రేసెస్లో ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో మనం ఏదైతే రాస్తామో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్. ఇఫ్ ఈ బ్లాక్లో మనకు వన్ స్టేట్మెంట్ మనం రాయొచ్చు అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం రాయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ వై వీ సెడ్ దిస్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ specified condition is true. According to condition it will be execute this block. ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అదర్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఏవైతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో వాటిని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్గా. ఒకవేళ ఈ కండిషనే ఫాల్స్ అనుకోండి, సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్లాక్ స్కిప్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సింపుల్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇది ఓకేనా. ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ విల్ బి స్కిప్డ్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఈ బ్లాక్ ఈ స్టేట్మెంట్ని కానీ లేకపోతే ఇందులో ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ అది స్కిప్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ సింపుల్ ఇఫ్ ఆర్ వన్ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. Next, here I am taking the example. All of you write this program while I am explaining, and what are the points I am stressing in this concept. You have to write must and should in your notebooks. That is very important. Here I wrote one program according to the if statement. So this is here import java.util. సో నేను ఇక్కడ ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ ప్యాకేజ్ వాడాను, యూటిల్ ప్యాకేజ్ వాడాను. ఓకేనా, సో ఇక్కడ వై మ్యామ్ వై ఆర్ యూ నాట్ రైట్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ ప్యాకేజ్ హియర్ అని మీకు డౌట్ వస్తుందేమో. సో ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ ప్యాకేజ్ అనేది మన రాసినా రాయకపోయినా డిఫాల్ట్గా అది మన తీసుకుంటుంది మన ప్రోగ్రామ్. నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి లాస్ట్ క్లాస్లో ఆపరేటర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కొన్నిటికి ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ డాట్ స్టార్ ఉంది, కొన్నిటికి లేదు. అంటే ఏంటి అక్కడ మీనింగ్, రాసినా రాయకపోయినా డిఫాల్ట్గా ఆ యొక్క ప్యాకేజ్ అనేది ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ ప్యాకేజ్ అనేది మనము ఆటోమేటిక్గా కంపైలర్ యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కంపల్సరీ నేను ఇంకొక ప్యాకేజ్ని మీకు ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను న్యూగా. దట్ ఈస్ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్.
అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఎందుకు ఈ ప్యాకేజ్ అనేది నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను, మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో దెన్ హియర్ ప్యాకేజ్ రాశాను. ప్యాకేజ్ రాసిన తర్వాత ఏం చేశాను, క్లాస్ని స్టార్ట్ చేశాను. సో ఏం క్లాస్ అది? క్లాస్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. మనం క్లాస్ని రాయాలి అంటే క్లాస్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్? క్లాస్ నేమ్. సో క్లాస్ అనేది కీవర్డ్, స్మాల్ కేస్ లెటర్స్, స్పేస్ ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్కి తగ్గట్టు నేను పెట్టుకున్నాను. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కాకపోతే ఇఫ్ డెమో అని పెట్టుకున్నాను క్లాస్ నేమ్. ఇఫ్ డెమో లేకపోతే ఇఫ్ పిఆర్ఓ, మీ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ డెమో. సో ఇక్కడ నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను క్లాస్ని ఓపెన్ చేశాను. క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ని రాశాను. క్లాస్లో ఏం రాశానమ్మా? మెయిన్ మెథడ్ని రాశాను. సో మెయిన్ మెథడ్లో నేను వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలి. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్లో నేను వేరియబుల్స్ అన్నిటినీ ఇనిషియలైజేషన్ చేశాను. నేను చెప్పాను డిక్లేర్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాము ప్రోగ్రామ్ని జావాలో అని అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను అని. ఓకేనా? ఆ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఐ ఇనిషియలైజ్డ్ ద వేరియబుల్స్. ఓకేనా? హియర్ ఐ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్. That is int n. What is the variable I am taken? The local variable. I am declaring here local variable. Local variable means what? Inside the main method. So that is called local variable. So I taken one local variable. So that is integer type. So that's why I wrote int keyword space ichi n. You know that how to declare the variables. So here I want to declare one variable. That's why I am taken n. So next, here I am using one syntax that is very important, must and should. Scanner in equal to new scanner system.in. ఇక్కడ స్పేస్ అవసరం లేదు, ఇమీడియట్గా రాసేయచ్చు. పెరాన్సిస్కి దగ్గర స్పేస్ అవసరం లేదు స్కానర్ తర్వాత. సో ఈ స్కానర్ ఇన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ system.in. సో ఏంటి ఇది? ఎందుకు రాసాము ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత? ఇది ఎందుకు రాసాము అంటే ఈ స్కానర్ ఇన్ అనేది జనరల్గా స్కానర్ ఇన్ అనేది ఏంటమ్మా? స్కానర్ క్లాస్. సో ఈ స్కానర్ క్లాస్ ఎందుకు మనం యూస్ చేస్తాము అంటే ఈ స్కానర్ క్లాస్ అనేది మనం ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ని మనము కీబోర్డ్ నుంచి మనం ఇచ్చినప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఆ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేవి మన ప్రోగ్రాంలోకి ఇక్కడ యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఎన్లో ఆ వాల్యూ వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ స్కానర్ ఇన్. సో ఈ స్కానర్ ఇన్ అనేది క్లాస్. ఈ స్కానర్ ఇన్ అనేది ఏ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది అంటే ఈ ఇంపోర్ట్ java.util.star ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇలా కూడా రాయొచ్చు, util.star అని రాయొచ్చు, లేకపోతే util_scanner.star అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకేనా? సింపుల్గా util.star అని రాయొచ్చు, లేకపోతే ఇంపోర్ట్ java.util.scanner.star అండ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇక్కడ నేను సింపుల్గా స్కానర్ యూస్ చేయకుండా యుటిల్ అనే యూస్ చేశాను. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్కానర్ కూడా యూస్ చేసి ఉంటాము. మీకు ఇచ్చినటువంటి పీడిఎఫ్లో యూ హ్యావ్ టు చెక్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా? ఈ యుటిల్లో ఉంటుంది ఈ స్కానర్ క్లాస్ అనేది. ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఈ వేరియబుల్లోకి వాల్యూని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నేను డైరెక్ట్గా నేను తీసుకోలేను కాబట్టి కీబోర్డ్ నుంచి నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఓబీజే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా మీరు నేమ్ తీసుకోవచ్చు. అది కూడా స్మాల్ కేస్ లెటర్లో ఉండాలి. ఇక్కడ న్యూ స్కానర్ అంటే ఈ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో స్కానర్ క్లాస్ అది ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఇది కన్స్ట్రక్టర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ మా? కన్స్ట్రక్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ కీవర్డ్? దిస్ న్యూ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానండి? ఇక్కడ ఇన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇందులోకి వచ్చి మన వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూలో నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఐ క్రియేటెడ్ ఇన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు తెలుసు కదా ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? క్లాస్ నేమ్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ఇచ్చేసి అగైన్ క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ ఏం క్లాస్ మనకి? స్కానర్ క్లాస్. ఎందుకు? ఇన్పుట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కంపల్సరీ. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకెన్ స్కానర్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ హియర్? ఇన్ ఎనీ నేమ్ you will take with in small case letters equal to new. New is the keyword. What is the purpose of new? The new keyword is used to create an object. So what is the use of this scanner? This scanner is called as constructor. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను, అక్కడ మనకు వస్తాయి. సో కన్స్ట్రక్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్? స్కానర్ కన్స్ట్రక్టర్
So this constructor is used to initialize the values in a particular object. ఇక్కడ ఈ న్యూ అనేదేమో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది న్యూ కీవర్డ్ అనేది. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేదేమో ఆ ఆబ్జెక్ట్లో వాల్యూస్ని మనము ఇనీషియలైజ్ చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్? ద సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అనేది ఒక ఫైల్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒక స్ట్రీమ్. ఇప్పుడు మనకి సి లాంగ్వేజ్లో మనం ఇన్పుట్ని మన కీబోర్డ్ నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ వాడతాము. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ యాక్సెసింగ్ we want to print the particular values. సో దానికి ఒక స్టేట్మెంట్ వాడతాము. ఏ స్టేట్మెంట్స్ వాడతాము? those are called functions for input, reading, for print the output on the screen. So which functions we are using? Tell me anybody. In the C language we are using two types of functions to read and print. What are those two statements? Anybody unmute yourself and say fastly. Unmute yourself. Scanf, printf. Scanf and printf. ఓకే, వెరీ గుడ్ మా. అలాగే జావాలో మనం ఒక వాల్యూని రీడ్ చేయాలన్నా ఆ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలన్నా ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని వాడతాము. వాటిని మనము సిలో అయితే ఐఓ ఫంక్షన్స్ అంటాము, జావాలో అయితే ఐఓ స్ట్రీమ్స్ అంటాము. ఏమంటాము? ఐఓ స్ట్రీమ్స్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే ఫంక్షన్సే, డిఫరెంట్ నేమ్తో కాల్ చేస్తున్నాం, ఐఓ స్ట్రీమ్స్. సో మనం ఇన్పుట్ని మనము యాక్సెస్ చేసుకోవాలి త్రూ కీబోర్డ్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ స్ట్రీమ్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ స్ట్రీమ్ ఆర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఎస్ ఆల్వేస్ బి క్యాపిటల్, ఎస్ ఆల్వేస్ బి క్యాపిటల్ ఇక్కడ కూడా. ఓకేనా. సో ది సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ function or stream is used to read data from the keyboard. ఈ ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ అవుతుందమ్మా? రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. మనం ఆల్రెడీ అవుట్పుట్కి చూసాము ఇంతకు ముందుల ప్రోగ్రాంలో. ఏం యూజ్ చేస్తాము? ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్. ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాము? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్, ఎస్ క్యాపిటల్, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్లో. ఓకేనా. ఈ రెండు కూడా మనకి ఐఓ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా. ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ ఎలాగో సిలో, జావాలో ఇవి రెండు అలాగా. ఫర్ రీడింగ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్, ఫర్ రైట్ అంటే ఫర్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్, ఎస్ విల్ బి క్యాపిటల్. ఓకేనా. సో ద సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ద డేటా ఆన్ స్క్రీన్. Display the data on screen or print the data on screen. So here I want to read the value from the keyboard. That's why I wrote this complete syntax. ఓకేనా. ఒక వాల్యూని మనం డిక్లేర్ చేసి ఆ వాల్యూలో ఆ యొక్క వేరియబుల్లోకి ఒక వేరియబుల్ నేను డిక్లేర్ చేసి నా ప్రోగ్రాంలో ఆ వేరియబుల్లోకి నేను వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి అంటే సో నేను డైరెక్ట్గా చేయలేను ఇక్కడ జావాలో. అందుకని నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్ నేను ఆ వాల్యూని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో అలా చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నేను ఈ సింటాక్స్ని రాయాలి. ఓకేనా. స్కానర్ ఇన్. ఓకేనా. ఈ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్, ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అనేది ఎందులో ఉంటాయి మనకి? ఈ స్కానర్ క్లాస్లో ఉంటుంది. ఈ స్కానర్ క్లాస్ ఎక్కడ మనకు ఉంటుంది? యూటిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఐఓ ప్యాకేజ్. ఓకేనా. ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ ఐఓ అని రాసిన కానీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఐఓ మీన్స్ వాట్ మా? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఆ ప్యాకేజ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఈ ప్యాకేజే కాకుండా మనం ఈ రెండు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఏంటవి? ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్కానర్ డాట్ స్టార్. ఓకేనా. అండ్ విత్ సెమికోలన్ అది వాడవచ్చు. లేకపోతే సింపుల్గా స్కానర్ తీసేసి యూటిల్ మాత్రమే వాడవచ్చు లైక్ దిస్. లేదు అంటే యూటిల్ ప్లేస్లో ఐఓ, స్మాల్ లెటర్స్లో ఐఓ. ఐఓ మీన్స్ వాట్? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అంటే ఈ ప్యాకేజ్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దట్స్ వై కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ జావా డాట్ యూటిల్ ప్యాకేజ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ లాంగ్ రాయలేదు. ఇక్కడ రాయకపోయినా డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్. ఓకేనా. అందులోనే మనకి ఈ ప్రింట్ఎఫ్, ప్రింట్ న్యూ లైన్ ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా. మనం రాయకపోయినా ఇట్ విల్ బి డిఫాల్ట్లీ యాక్సెస్. ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది జావాలో ఆ ఒక్క ప్యాకేజ్కి. రిమైనింగ్ ఏవైతే మనం ఉన్నాయో అవి మనం కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకేనా. ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు స్కానర్ క్లాస్ కావాలి కాబట్టి ఆ స్కానర్ క్లాసెస్ అనేవి ఈ యూటిల్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో కంపల్సరీ ఈ సింటాక్స్ నేను రాయాలి. So this is what is the syntax ma? Scanner in.
సో స్పేస్ ఇచ్చి. ఇన్ మీన్స్ వాట్, ఆ ఇన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేమ్, సింపుల్గా టూ లెటర్స్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు, 1 లెటర్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేది, స్మాల్ కేస్లో ఉండు. ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్. సో న్యూ ఈజ్ ద కీవర్డ్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్? వాట్ ఐ సెడ్, the new keyword is used to create an object. It is used to create an object. ఓకేనా, ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను కదా, ఇన్స్టాన్స్ ఆబ్జెక్ట్, దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి. మరి క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్లో వాల్యూ వచ్చి స్టోర్ అవ్వాలి కదా. మరి స్టోర్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి, కన్స్ట్రక్టర్ వాడాలి. ఈ స్కానర్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్, ఈ క్లాస్ నేమే ఇది కూడా. That is what this constructor is used to initialize the values in a particular object. సో ఆ వాల్యూ వచ్చి అందులో స్టోర్ అవ్వాలి అంటే నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, కీబోర్డ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి కంపైలర్ మనం ఏ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాము, ఏ స్ట్రీమ్ రాస్తున్నాము, system.in. వాట్ ఆర్ ద IO స్ట్రీమ్స్ ఇన్ జావా? 2, 3 ఉంటాయి ఇక్కడ. అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్ 2 నేను చెప్తున్నాను. system.in ఫర్ reading input from the keyboard. So second one system.out to print the data on the screen. ఇవి రెండు యూస్ చేస్తున్నాం. ఇంకోటి ఉంది system.error అనేది టు డిస్ప్లే ద ఎర్రర్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అది మనకు తెలియాలి అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ system.error. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్ మనం యూస్ చేస్తాం. మోస్ట్లీ మనం యూస్ చేసేది 2 టైప్స్, system.in, system.out. system.in ఫర్ ఇన్పుట్, system.out ఫర్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, system.inలో system.outలో ఎస్ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి. దట్ ఈజ్ రూల్, we have to remember. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను system.out.println ఎంటర్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10 అంటే నాకు అవుట్పుట్ ఎలా రావాలనుకుంటున్నాను, ఎంటర్ ఏ నెంబర్ లెస్ దాన్ 10 అని ఫస్ట్ ఒక స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. దానికోసమని నేను ఈ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాను. మనకి ఎలా కావాలో అవుట్పుట్ అలా మనము స్టేట్మెంట్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు కదా. నాకు అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలనుకున్నానంటే ఎంటర్, ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి, అది లెస్ దాన్ 10 ఉండాలి అని చెప్పాలనుకున్నాను. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఏ నెంబర్. సో దట్స్ వై ఈ స్టేట్మెంట్ని నేను ప్రింట్ చేశాను, ఈ స్ట్రింగ్ని. సో దెన్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా, నంబర్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ నంబర్లోకి వాల్యూ, నంబర్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఆ వాల్యూ అనేది ఈ వేరియబుల్లోకి రావాలి, మనకి ఎన్ అనే వేరియబుల్లోకి, మన ప్రోగ్రాంలోకి రావాలి కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చినప్పుడు. సో అప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. n is equal to in dot next int మెథడ్ యూస్ చేస్తాము. సో n మీన్స్ వాట్ మా, అవర్ వేరియబుల్, మనం ఏదైతే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం కదా ఆ వేరియబుల్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు in. ఈ in మీన్స్ వాట్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా మా, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ రాస్తాము. దట్ ఈస్ డాట్ next int. So what is this next int? This next int is a method. This next int is a method in the scanner class. In the scanner class, ఈ క్లాస్లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. ఆ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్లోకి మనం తీసుకునేటువంటి టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఈ మెథడ్స్ని వాడాలి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది ఎందుకు అంటే ఐ క్యాపిటల్, NEXT అనేది స్మాల్, ఐ ఆల్వేస్ బి క్యాపిటల్. నేను ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇంటిజర్ టైప్. నేను ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని డిక్లేర్ చేశానమ్మా, ఇంట్. ఇంట్ అనేది ఏంటి, నంబర్ కదా. సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఇంట్ నెక్స్ట్ మెథడ్ యూస్ చేశాను. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఫ్లోట్ అనేటువంటి డేటా టైప్ని యూస్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ నేను ఏం రాయాలి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. నేను క్రియేట్ చేశాను కదా ఆబ్జెక్ట్, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ in డాట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. ఏమని రాయాలి, ఒకవేళ ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే ఫ్లోట్ అని రాయాలి. లేదు ఒకవేళ బూలియన్ టైప్, డబుల్ టైప్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ డబుల్ అని రాయాలి. ఇలా మనం ఏవైతే ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయితే మనము కీబోర్డ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ వచ్చి ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ next int method or next float method or next double method. So according or char according to the type of data what we are using, that's why we need to change this int or int place లో ఒకవేళ ఫ్లోట్ అనుకోండి ఫ్లోట్, డబుల్ అనుకోండి డబుల్, ఇలా మనము యూస్ చేస్తాము. సో ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఇంట్ అనేది రీడ్ ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది, మనకి రీడ్ ద ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఒకవేళ ఫ్లోటింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా నేను రీడ్ చేయాలనుకోండి, నెక్స్ట్
ఫ్లోట్ అనాలి, ఎఫ్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. అదే డబుల్ అనుకోండి నెక్స్ట్ డబుల్. ఇలా మనము ఏ డేటా టైప్ అయితే మనము వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసి డిక్లేర్ చేసామో ఆ డేటా టైప్ని మనం ఇక్కడ ఈ మెథడ్లో మెన్షన్ చేయాలి. దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్కానర్ క్లాస్. ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ స్కానర్ క్లాస్ హియర్? ది స్కానర్ క్లాస్ అనేది మన ఇన్పుట్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది? ఈ మెథడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఈ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ కానీ, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ మెథడ్ కానీ, నెక్స్ట్ డబుల్ మెథడ్ కానీ అండ్ సో ఆన్, దీస్ మెథడ్స్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ పర్టికులర్ స్కానర్ క్లాస్. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ వీ విల్ బి రైట్. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ హియర్? ఇప్పుడు మనం ఈ కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది ఈ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకొని, ఈ డాట్ ఆపరేటర్ ఉంది కదా, యాక్సెస్ చేసుకొని ఈ వేరియబుల్లోకి, ఈ ఆబ్జెక్ట్లోకి దాన్ని స్టోర్ చేసి దేనికి అసైన్ చేస్తుంది? ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది. దట్స్ వై వీ విల్ రైట్ దిస్ సింటాక్స్. To access the data is given by the keyboard by us, so then it will be accessed and stored in a particular created object. So then this value is initialized to the particular declared variable what you are declared in our program. So then automatically now the variable n holds the particular number, whatever the number is given by us through keyboard. So then here I check one condition. If n లెస్ దాన్ 10, ఒకవేళ కండిషన్ అనేది n లెస్ దాన్ 10, n అంటే ఏంటి? నేను ఇచ్చే నంబర్ లెస్ దాన్ 10 అయితే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను? థ్యాంక్స్ టు ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి మనకు అవుట్పుట్? థ్యాంక్స్ టు ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. ఒకవేళ నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, 5 లెస్ దాన్ 10 కదా, సో అప్పుడు మనకి ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ నేను 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది వస్తుంది. 8 ఇచ్చాను అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ విల్ బికమ్. 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, 9 ఇచ్చాను అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ విల్ బి. 10 ఇస్తే 10 లెస్ దాన్ 10 కాదు కదా, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? నాట్ అది ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వదు. ఒకవేళ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మేము ఏమైనా రాసామనుకోండి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్, అది కాకపోతే ఇది ప్రింట్ అవ్వాలని ఇంకొక స్టేట్మెంట్, అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వీ విల్ గెట్ మా? సో ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10 అనేది ఫస్ట్ నేను ప్రింట్ చేశాను. అది వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, లెస్ దాన్ 10 నెంబరు, 5, 6, 7 ఇస్తాను. ఆ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత సో మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే మనకేమొస్తుంది ఆన్సర్? థ్యాంక్స్ టు ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. సో దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ పోర్షన్. ఇన్పుట్ పోర్షన్ ఏంటి? ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10 నేను వాల్యూ ఇస్తాను కదా, ఆ వాల్యూ వరకు అది ఇన్పుట్. సో నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాను ఎప్పుడైతే మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? థ్యాంక్స్ టు ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. So this is the simple program. So when we are declaring the variable inside main or inside class, but how we can access them, the values from the keyboard, so into the particular variables, how we can print them, so like we need to follow. So that's why these system.in క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే ఈ స్కానర్ క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి? యూటిల్ ప్యాకేజ్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. కాబట్టి కంపల్సరీ వీ విల్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్. ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ వెన్ వీ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ in a particular program. So how we can access the values are given by us through the keyboard into our particular variable, declared variable, then how we will print. So this syntax is very important for this. Scanner in equal to new scanner system.in. So all of you wrote this program? Yes or no? Balaji, are you wrote this program in your notebook? Balaji, unmute yourself. Balaji, Amulya, unmute yourself. Madam. Are you wrote this program? Yes, ma'am. So what are the IO streams in this Java? We are using IO functions. System.in. System.in. System.out. What is the purpose of system.in? Divya, unmute For yourself. input. Divya Sri, unmute yourself. What is the Input, purpose of system.in? Input. Input ఏంటి? ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇన్పుట్
రీడ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. చెప్పాను కదా, నోట్ చేసుకోవాలి ఈ పాయింట్స్ అని. రీడ్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. ఓకేనా, మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ని కీబోర్డ్ ద్వారా ఆ ఇన్పుట్ రీడ్ చేసుకొని వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడానికి ఈ ఫంక్షన్ని, ఈ స్ట్రీమ్ని మనం యూస్ చేస్తాము. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్? కల్పన, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అవుట్పుట్ దివ్య, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ మా. దివ్య, మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. కల్పన, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ మా. కల్పన, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. మహేష్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Mahesh, unmute yourself. Ma'am. What is the purpose Yes, of ma'am. system dot out function? ఇక్కడ చూస్తున్నావు కదా system dot out function అనేది. So what is the purpose of Yes. this? Why you wrote this system dot out function here? What is the use of it? Ma'am. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము, ఈ స్ట్రింగ్ని మనం ఏం చేసాము, ప్రింట్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా, అవుట్పుట్లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో బ్లాక్ స్క్రీన్లో మనం ఇలా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఏమని? ఎంటర్ ఏ లెస్ దాన్ 10, ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. అది మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో రావాలి అంటే నేనేం చేయాలి? ఆ స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఓకేనా, ప్రింట్ చేయాలంటే నేను ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఫంక్షన్ని యూస్ చేయాలి. ఓకేనా. We want to display the data or output on a screen, we are using this system dot out function. Okay na? For input this, for output this one. Okay. Yes, ma'am. Okay, mute yourself. So what is the purpose of scanner in equal to new scanner system dot in? ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటమ్మా? Naga Pravalika, unmute yourself. Naga Pravalika. Naga Pravalika. Yes, madam. Yeah, what is the use of this statement? Scanner in equal to new scanner system dot in. Rasava program notebook lo? Rasan, madam. What is the use of this instruction or statement? Why we wrote this here? కీబోర్డ్ నుంచి వేరియబుల్ని రీడ్ చేసుకోవడానికి మేడం. వేరియబుల్నా వాల్యూనా? వాల్యూని రీడ్ చేసుకోవడానికి. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ న్యూ కీవర్డ్ హియర్? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్? ఈ స్కానర్ అనేది కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే అనేది నేను నెక్స్ట్ మనకి టాపిక్ ఉంది సపరేట్గా, అక్కడ చెప్తాను కన్స్ట్రక్టర్, టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్? స్కానర్ కన్స్ట్రక్టర్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? It is used to initialize the values in a particular created object. ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ న్యూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి అందులోకి వాల్యూని మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఈ స్కానర్ కన్స్ట్రక్టర్ ని మనం యూస్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఓకే. yes. Next, what is the use of n is equal to in dot next int method? What is the purpose of this statement instruction? Karishma, unmute yourself. Karishma, make it fast ma. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. కరిష్మా, కరిష్మా ఉన్నారా లేరమ్మా? ఆన్ చేసి పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయారా? ప్రసన్న లక్ష్మి, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రసన్న లక్ష్మి, ప్రసన్న లక్ష్మి. ప్రవళిక, ప్రవళిక, ప్రవళిక. Yes, ma'am. Yeah, what is the purpose of this instruction? N is equal to in dot next int method and with semicolon. What is the purpose of this? N is our variable, ma'am. Yeah, n is our variable. Next int method, ma'am. in ఏంటి? మనకి డిక్లేర్ చేసాం, ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసాం కదా, దాని ఆబ్జెక్ట్ ఏంటిది? in. మనం ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, స్కానర్ ఇన్ అనేది. ఆ ఇన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకునే ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా?
Yes, ma'am. అది అక్కడ Okay, ma'am. ఏదైనా నేమ్ మనం రాసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అది. నేను ఇన్ అని పెట్టాను, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. ఇన్ డాట్, Okay. ఇన్ డాట్, డాట్ అనేది ఏంటి? యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, యాక్సెసింగ్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ ఇంట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్? మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ యూజ్ చేసాము? మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాము? ఇంటిజర్ టైప్ In కదా. integer. మనం ఇచ్చే Yes, వాల్యూ ma'am. కూడా ఇంటిజరే ఉంటుంది కదా. 10 ఇంటిజర్ మీన్స్ వాట్ మా? వితౌట్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూస్ ఆర్ వితౌట్ డెసిమల్ పాయింట్స్. ఓకేనా. సో 5, 6, Okay. 10 ఏదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. ఓకేనా. ఆ వాల్యూ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూని రీడ్ చేయాలి అంటే మనం ఈ మెథడ్ రాయాలి, నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ రాయాలి. ఐ అనేది క్యాపిటల్, ఇంట్ అనేది ఇంటిజర్ టైప్ కాబట్టి మనం యూస్ చేసింది డేటా టైప్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ మన వేరియబుల్ ఎన్ని ఫ్లోట్లో డిక్లేర్ చేసామనుకో, అప్పుడు ఇక్కడ ఏ మెథడ్ రాయాలి? Next float royal. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్, ఎఫ్ అనేది క్యాపిటల్. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? అవును. ఓకేనా. ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఆ వాల్యూ రీడ్ అయ్యి కీబోర్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడ్ ద్వారా ఆ వాల్యూని మనం రీడ్ చేసుకుంటాము. ఓకేనా. సో రీడ్ అయ్యి ఎందులో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది ఆ వాల్యూని? మనం క్రియేట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, డాట్ ఇన్ అనే ఆబ్జెక్ట్, అందులో స్టోర్ అవుతుంది. Yes. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆ వాల్యూని మనకి ఎక్కడికి ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తున్నాము? ఈక్వల్ టు అనేది ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కదా. సో మనం Yes, ma'am. యాక్సెస్ చేసిన ఆ వాల్యూని ఎందులోకి మనం అసైన్ చేస్తున్నాము? మనం డిక్లేర్ చేసుకున్న వేరియబుల్ ఉంది కదా ఎన్, అందులోకి మనము అసైన్ చేస్తున్నాము. సో నా ఇప్పుడు ఎన్లో ఏమున్నట్టు? మనం ఇచ్చిన వాల్యూ 5 కానీ 10 కానీ 9 కానీ 7 కానీ ఏదో ఇస్తాం కదా కీబోర్డ్ నుంచి. ఆ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎన్లో హోల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఎన్లో ఉన్నప్పుడే మనం ఈ కండిషన్ చెక్ చేయగలము. వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఎస్ మా. సో ఒకవేళ మనం 6 Yes, ma'am. ఇచ్చామనుకోండి, ఎన్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది ఇప్పుడు? ఇఫ్ 6 లెస్ దాన్ 10 అని కంపేర్ చేస్తాము, కండిషన్ చెక్ చేస్తాము. సో కరెక్టే కదా, 6 లెస్ దాన్ 10 Yes, కదా. ma'am. సో దట్స్ వై మనకి ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఇక్కడ మనం ఏమైతే ప్రింట్ చేస్తున్నామో అది వస్తుంది మనకి. థ్యాంక్స్ టు ఎంటర్ ఏ నంబర్ లెస్ దాన్ 10. Okay, I hope all of you understood this program. Okay, next I will go for next one. So this is if else statement. If else statement, it is used to execute a statement or block of statements if condition is true and other statement and another statements otherwise it execute the false block of statements. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ట్రూ బ్లాక్. ఒకవేళ కండిషన్ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ కాలేదు అనుకోండి, ఆ ట్రూ బ్లాక్ని స్కిప్ చేసేసి అది ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఫాల్స్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ అనమాట. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ని స్కిప్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ ఏ బ్లాక్ ఉంది? ఫాల్స్ బ్లాక్, అంటే ఎల్స్ బ్లాక్. ట్రూ అనేది ఇఫ్ బ్లాక్, ఓకేనా. ఎల్స్ అనేది ఫాల్స్ బ్లాక్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ ఈజ్ ద ట్రూ బ్లాక్, else is the false block. Here we will check either if it is true, either if it is false. Okay na. So that's why we can told this statement. It is used to select one option among 2 options. So ఒకవేళ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఏంటది? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ట్రూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే 2 కండిషన్స్లో నుంచి మనం ఒకదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ వై వీ కెన్ టెల్ ఇట్ యాజ్ two-way branching statement. The if-else statement is also called as two-way branching statement. If it is true, it will execute true block. Otherwise, it will execute false block. And we will have 2 options. Among 2 options, we will select one option. So that is a if-else statement. Okay, now the syntax for if-else statement is if condition. Okay, now open if block and write the statements in if block and close the if block. Okay, now this if block is called true block. This is also called true block. Else, okay, if ఇది కాకపోతే కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం మనము? ఎల్స్. ఎల్స్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఎల్స్లో ఏవైతే ఉంటాయి కదా ఎల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్.
ఓకే. సో ఇఫ్ ఓపెన్ చేస్తాము, అందులో స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాము, ఇఫ్ని క్లోజ్ చేస్తాము. సో ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఎల్స్ రాస్తాము. సో ఎల్స్ బ్లాక్ ఓపెన్ చేస్తాము, అందులో స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాము. సో ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ని క్లోజ్ చేస్తాము. ఒకవేళ అదర్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ ఎల్స్ తర్వాత మనము ప్రింట్ చేస్తాం. డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకవేళ ఏమైనా ఉంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, సో దానికి ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో హియర్ ఆల్సో ఐ ఆమ్ యూజింగ్ I am declaring the variables, that's why I am using the package import java.util.star package. ఓకేనా? సో స్టార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం మనకి ఏవైతే మనం ఈ క్లాసెస్, డిఫరెంట్ క్లాసెస్, డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కదా, డిఫరెంట్ మెథడ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్యాకేజ్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అని చెప్పడానికే ఈ స్టార్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తాము. సో స్టార్ మీన్స్ వాట్, ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆల్ predefined in particular package. These are all available in particular util package. So we want to access them to our program. We are with the help of the particular keyword that is called import keyword. What is the keyword ma? Import keyword. That's why we will write the package with start with the import space ichi java.util.star and with the semicolon. Yes, I wrote my package. So then I write my class. So now what is my class name? So class if else demo. ఇఫ్ ఎల్స్ డెమో ప్రోగ్రామ్ నేమే పెట్టుకున్నారు ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ దీనిది కదా అని మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఎల్స్ డెమో అని పైన ప్రోగ్రామ్కి ఏం పెట్టాను, ఇఫ్ డెమో అని పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ గురించి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగానే నేను నేమ్ పెట్టుకున్నాను, ఇఫ్ ఎల్స్ డెమో. ఐ అనేది ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఈ ఎల్స్ అనేది నెక్స్ట్ వర్డ్ కాబట్టి దీన్ని కూడా క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాను. డెమో అనేది నెక్స్ట్ వర్డ్ కాబట్టి దాన్ని కూడా క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాను. ఇవి రెండు పెట్టినా పెట్టకపోయినా కంపల్సరీ ఐ మాత్రము, క్లాస్ నేమ్ మాత్రము స్టార్ట్ విత్ అప్పర్ కేస్ లెటర్. సో నెక్స్ట్ ఐ ఓపెన్ మై క్లాస్. ఇన్ మై క్లాస్ ఐ wrote ఏ మెయిన్ మెథడ్. క్లాస్లోనే కదా మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాము. ఇన్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఐ డిక్లేర్డ్ వన్ లోకల్ వేరియబుల్ దట్ ఈస్ n. ఓకేనా? దెన్ ఐ wrote దిస్ సింటాక్స్. ఎందుకు ఈ వేరియబుల్ని నేను లోకే వాల్యూ వచ్చేసి యాడ్ అవ్వాలి కాబట్టి అది రావాలి అంటే నేను ఈ సింటాక్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. స్కానర్ ఇన్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. సో నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎంటర్ ఏ నంబర్. నాకు అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలనుకున్నాను, నేను ఇచ్చేది ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని నేను ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నేను నంబర్ ఇవ్వాలి, తర్వాత దానికి తగ్గట్టు నాకు అవుట్పుట్ రావాలి. సో నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో నీకు తెలుసు కదా ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాము ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్. మనం ఇచ్చే నెంబర్ వచ్చేసి అది ఇంటిజర్ టైప్ అయితే ఆ నెంబర్ని ఈ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసి ఆ నెంబర్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్లో డిక్లేర్ చేసి స్టోర్ చేసిన తర్వాత సో దెన్ దీస్ వాల్యూ ఈజ్ అసైన్ టు ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. So automatically the value is stored in a particular variable. Okay na, that is here. So how to declare the variable, how to read the variable value from the keyboard, and how to store the particular value in a particular declared variable. Up to here it is complete. Then I want to check a condition. If n mod 2 is equal to 0, ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను, దాన్ని నేను 2తో మాడ్యులస్ చేశాను. ఓకేనా? n mod n divided 2 is equal to 0 అయితే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఈవెన్ నంబర్. ఒకవేళ నేను 10 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 10ని మనం 2తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది మా, అది ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్? ఎనీబడి అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్ మీ ఫాస్ట్లీ what is meant by even number and odd number. When we call a number is even or odd, anybody unmute yourself. Yes, the number which is divisible by 2, yeah, that is even number, otherwise odd number. Okay na? So odd if we are taken some number, that number is divisible by 2, so we will get the result is 0, remainder is equal to 0 అయింది అనుకోండి, then the value is even number, that is true block. else కాకపోతే ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి, ఆడ్ నెంబర్. అంటే మనం తీసుకున్న నెంబరు 2తో డివైడ్ అయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి, 2తో డివైడ్ అయితేనే కదా.
So then it is called even number. And when the condition is given condition is true, so that is we will get the output is true, otherwise it is false. So what is the operation of if else statement, ma? So tell me, what is the operation of if else statement? If the condition is true, if block statements are executed by neglecting the else block statements and then execute rest of the ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ అనే అర్థము. కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తర్వాత వేటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే, ఓకేనా, ద నెంబర్ ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై 2, ఫాల్స్ అయితే ఇట్ స్కిప్స్ ద ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్, the controller skips the if block statements and execute the false block statements and then execute the rest of the program statements. Okay na? ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇట్స్ నాట్ డివిజబుల్, ద వాల్యూ ఈజ్ నాట్ డివిజబుల్ బై 2 అయితే అది ఫాల్స్ కాబట్టి, ఈవెన్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి, సో అది ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ని మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నా వాటిని కూడా మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. సింప్లీ ఐ వాంట్ టు సే ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ it will execute the true block statement and rest of the program statements. If the condition is false, it skips the true block statement, it executes the false block statement, then rest of the statements. That is the internal operation of if else statement. I hope all you understood this program according to that. Next, if else if statement. If else if statement. This is also called as else if ladder statement. This is also called as else if ladder statement. Okay, so what is the use of this ladder? అంటే ఏంటి మా జనరల్గా ఇచ్చిన అది కాకపోతే ఇది స్టెప్స్ వెళ్తాం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ చెక్కింగ్స్ అనమాట. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ ఏ లెస్ దాన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ, ఇలా మనం మల్టిపుల్ చాయిసెస్. లేకపోతే ఒక వీక్ డేని మనం ప్రింట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ టుడే ఈజ్ మండే ఆర్ ట్యూస్డే, వీక్ డేస్ ఎన్ని 7 అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ప్రకారం 1 అని ఇచ్చామనుకోండి, మన ప్రోగ్రాంలో ప్రకారము 1ని సండేకి అసైన్ చేస్తే సండే అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మనం 6 ఇచ్చామనుకోండి, సండేని స్కిప్ చేసి మండేని స్కిప్ చేసి ట్యూస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే లేదా సాటర్డేకి రావాలి. ఒకవేళ అలా స్కిప్ చేసుకుంటూ వచ్చేసి మనం ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే అది కాకపోతే ఇది కాకపోతే అది, అంటే ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటిని బ్రేక్ చేసుకుంటూ వచ్చి మనం ఇచ్చిన నెంబర్ తగ్గట్టు కరెక్ట్ డేని మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ మంత్స్ కూడా. అలాగే జనవరి 1 అనుకోండి, ఒకవేళ నేను 5 ఇచ్చాను అనుకోండి, జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ ఏప్రిల్ మే మంత్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో అలా అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ వాల్యూ, so it will be breaks the statements and execute the correct statements, and means it jump out the statements and will execute the correct statements. ila manaki step by step anedi untundi kabatti it's treated as a ladder. If else if, okay na, if else if else if else if అని అర్థము. ఓకేనా? సో ఇంకా ఏదో ఉంది else if మీనింగ్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, ఓకేనా, ఇంకా ఏదో ఉంది else if, అది కూడా కాకపోతే ఇంకా ఏదో ఉంది ఎల్స్ ఇఫ్ అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్, ఇంకా ఏదో ఉంది. సో ఎల్స్ ఇఫ్, ఓకేనా. సో అది కాకపోతే ఇది కాదు, ఇది కాకపోతే ఇంకేదో ఉంది అని చెప్పడానికి ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అదే చెప్పాను కదా, మన దగ్గర వీక్ డే అనుకోండి 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 7 ఆప్షన్స్లో మనం ఏ ఆప్షన్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేస్తాము, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ సండే ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ మండే. సో దట్ ఈస్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. అదే మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, వీ విల్ సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ అమాంగ్ 2 ఆప్షన్స్. బట్ ఇక్కడ మాత్రము మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, వీ విల్ సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఇఫ్ కండిషన్ 1, సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి మనం నంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటే బెటర్ కాబట్టి నేను నంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇఫ్ కండిషన్ 1, సో కండిషన్ ఈ కండిషన్ ఓపెన్ చేశాను, ఇందులో స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేశాను, కండిషన్ని క్లోజ్ చేశాను. ఎల్స్ ఇఫ్ అది కాకపోతే ఇంకేదో ఉంది, కండిషన్ 2 it will open
wrote the syntaxes statements and close it and so on. Like ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే మనం ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం అన్ని, ఇఫ్ ఎల్స్, ఎల్స్ ఇఫ్, కండిషన్ ఎన్, అలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు మనము ఓపెన్ చేయొచ్చు, రాయొచ్చు స్టేట్మెంట్స్. దెన్ ఇవన్నీ ఎల్స్ ఇఫ్ తర్వాత మనకి ఏముంటుంది, మళ్ళీ ఎల్స్, ఫైనల్గా మనకి ఏముంటుంది ఎల్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ట్రూ. అది కాకపోతే ఇది అయి ఉండొచ్చు, ఇది కాకపోతే అది అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, వాడి ర్యాంకింగ్ తెలుసుకోవాలి, అతను పాస్ ఆ ఫెయిలా, ఎలా తెలుసుకుంటాం మనము, ద మార్క్స్ లెస్ దాన్ 40 అనుకోండి ఈజ్ ఫెయిల్డ్, ద మార్క్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50 అనుకోండి హీ సెకండ్ క్లాస్, ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60%, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 60% అనుకోండి ఫస్ట్ క్లాస్, మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 70 అనుకోండి డిస్టెన్షన్. ఇలా మనకు ప్రింట్ అవ్వాలంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. అది కాకపోతే, అవేవి కాకపోతే డిఫాల్ట్గా ఏముంటుంది, ఫాల్స్, ఫెయిల్డ్. అదేది కాకపోతే ఏమవుతాడు అతను, ఫెయిల్డ్ క్లాస్. సో ఇలా అనమాట, ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవడానికి. సో దిస్ ఈజ్ వీఆర్ యూజింగ్. సో నేను దీనికి ప్రోగ్రామ్ రాయలేదు, మీకు తెలుసు. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీ నోట్బుక్లో ట్రై చేయండి, మీ దగ్గర పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి కదా, అది చూసి మళ్ళీ ఒకసారి రాయండి. డే ప్రింట్ చేయడము, మంత్స్ ప్రింట్ చేయడం ఆ ప్రోగ్రామ్ని బై యూజింగ్ దిస్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వివాలెంట్ టు ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, ఒకవేళ మనం ప్రోగ్రాంలో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ కాన్సెప్ట్ వాడకపోతే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ వాడతాము, స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్ వాడతాము, అది కూడా అంతే. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అనమాట, ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ the Java is not support, for example I am telling, if the Java is not support if else if statement. So in this situation, which statement we are using to run a particular program to select one option among multiple options? You need to say the answer, switch statement. Okay na? So if else if chese pani ever chestaru, switch statement kuda chestundi. Okay na? But syntax is different, the way of writing is different. Okay, next nested if. So nested if means what ma, the if statement inside in another if statement, that is called nested if. Placing if statement inside the another if statement is called nested if statement. Okay na, that is whenever we want to perform many operation by satisfying a series of condition, then we can use nested if. ఓకేనా, ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ, బి గ్రేటర్ దాన్ సి, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఒక 3-4 స్టేట్మెంట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే, సో in this case we are using nested if statement. Okay, the syntax of nested if is if condition 1, so open this if statement, then if condition 2, open this second if statement, then write the statement 1 and close this statement 2, then close the ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే ఇన్సైడ్ ఇఫ్ రాసామో ఆ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ని ఫస్ట్ క్లోజ్ చేయాలి, తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఇఫ్ని మనం క్లోజ్ చేయాలి. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్టేట్మెంట్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఇఫ్ కండిషన్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇఫ్ కండిషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఎల్స్ లేదు అంటే స్టేట్మెంట్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది కూడా కాదు అంటే స్టేట్మెంట్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అవేమి లేదంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్. ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం కండిషన్స్ ఇన్సైడ్ రాసుకుంటూ వస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెక్స్ట్, here I wrote a program. So I taken these I initialized 3 variables a comma b comma c. So I want to read these input from the keyboard, that's why I wrote this syntax system.in equal to new scanner. I create my new object with the help of this thing. Okay, then I print enter abc values. Okay, so then what is my first value, a. ఆ 3 కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మా, ఇంటిజర్ టైప్ వేరియబుల్స్ దగ్గర నేను డిక్లేర్ చేసింది, అందుకని మూడిటికి నేను ఏం యూస్ చేసాము, ఇంట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ మెథడే యూస్ చేసాము. ఓకేనా, సో మనం ఇచ్చే ఫస్ట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఈ త్రూ దిస్ మెథడ్ ఇది ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్లో. సో దెన్ ఇట్ విల్ అసైన్ టు ద పర్టికులర్ వేరియబుల్. సెకండ్ వాల్యూ కూడా ఇస్తాను కదా, అది ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. థర్డ్ వాల్యూ ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ ఐ విల్ చెక్ మై కండిషన్స్. ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారం నేను 3 వాల్యూస్ 5, 6, 7 అని. సో ఇఫ్ ఒకవేళ 5 ఏ అనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి
కాదు కదా, దెన్ ఇట్ విల్ చెక్స్ ద సి లైక్ దిస్. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ అయిందనుకోండి ఏ వాల్యూ, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఏ ఈజ్ లార్జెస్ట్. సో అదర్వైజ్ B is C is largest, otherwise B is largest. మనం ఇచ్చినటువంటి నంబర్స్ ప్రకారం ఏ లార్జెస్ట్ అయితే ఏ లార్జెస్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేదు అంటే B లార్జెస్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, లేదు అంటే C లార్జెస్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు గివెన్ కండిషన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. It will depends upon the values given by us through keyboard. Yes ma'am. So this is the program for nested if. Okay, I hope all you understood this concept, nested if. Okay, in this class I explained about selection statements. Selection statements how many types? 2 types. If, switch. If లో 4 categories ఉన్నాయి. ఆ 4 categories నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఆల్. ఇవి మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ఆల్రెడీ సిలో నేర్చుకున్నారు. యాజ్ యూజువల్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది, బట్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ రీడింగ్, ఫర్ ప్రింటింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్. Okay, now tomorrow's class I will continue the rest of the parts. Okay, thank you one and all. Stay alive. I will take attendance.